गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आम जोटा कि डिस्कसन करवा 10th क्लास रो जोटा कि ज्योमेट्री पार्ट मैथ 2 बुक रो ज्योमेट्री पार्ट। तो टॉपिक होची हमर कोन सर्किल। सर्किल मीन्स आम समस्त पिला जोड़ा जानछु कोन गोटे वृत्त। वृत्त विषय आम जोड़ा कोन 6 क्लास जोड़ा कोन पढ़ी पढ़ी आसु। वृत्त आयत चित्र वर्ग चित्र रंबस ये सब जिन गुड़ा कौन जोटा कि आम 6th स्टैंडर्ड जोड़ा कौन पढ़ी पढ़ी आसी अच्छे जोटा कि एवं वृत्तर विषय पढ़ा आउ कि तार उपवाद पढ़ा। तेना वृत्त भितर आम सब कौन कौन आउ कि नुआ नुआ जिनस अच्छे पढ़ा कि नुआ पढ़ा कि पुराना पढ़ा है ये सब जिन गुड़ा जोड़ा कौन आम जोटा कि पढ़ा ये जिन गुड़ा जोड़ा तुम तो जोड़ा कौन 10th क्लास लेवल अच्छी। तो वृत्तर उत्पत्ति केमती माने वृत्त क्या नहीं सृष्टि होची पिले सेटा जानवर अच्छे। फास्ट समस्त तो कहे जे वृत्त कहीदे कौन वृत्त केमी सृष्टि होची। तो मुझे कौन कली बोले कि आम बिंदु नवा है एनी पॉइंट जोटा कि नहीं पारे। सपोज मुझे गोटे बिंदु नेली ये गोटे बिंदु नेली पिले ये गोटे बिंदु नेली देन ये गोटे बिंदु नेली देन ये गोटे गोटे देख पिला आम दे प्रथम बिंदु सेकेंड पॉइंट बिंदु भितर किसी दूरता रोचे। सेकेंड बिंदु थर्ड बिंदु भितर किसी दूरता रोचे। थर्ड बिंदु फोर्थ बिंदु भितर मुझे दूरता रोचे। सिमिलरली 4 to 5 भितर किसी दूरता रोचे। 5 to 4 भितर किसी दूरता रोचे। 5 to 6 6 to 7 तो दीटा पॉइंट भितर बिंदु भितर किसी कौन जोड़ा कि आमर दूरता रोचे। तो मुझे कौन कली सब जाक बिंदु कौन कली मुझे मिसेदेली कौन कली सब जाक बिंदु को मिसेदेली पूरा मिसेदेली। तो जो बिंदु जाक मिसेदेला सी गोटे कौन फर्मेसन कला पे वृत्त फर्मेसन करला। तो ये आम कौन जानलु जे गोटे समतल अच्छी गोटे समतल उपर किसी बिंदु निगला से बिंदु मान को कौन कराला किसी दूरता अच्छी बिंदु मानकर कौन अच्छे किसी दूरता अच्छी आ से दूरतार आम कौन कलु सबू जाक बिंदु को कौन कलु आम मिसेदेलु। जो मिसेदेलु सीटा कौन सृष्टि है पे गोटे वृत्त सृष्टि है। तो ये आम कौन जानले गोटे समतल उपर समस्त बिंदु मानकर समाहार को वृत्त कह जाए जोटा कि बिंदु मान भर कौन जोड़ा कि दूरता रही आम सब कौन कह वृत्त कह। तो आम कह गोटे पॉइंट रू कौन आम गोटे वृत्त सृष्टि हो पार कि देख पे गोटे पॉइंट अच्छे इज ए पॉइंट इज ए सर्कल। तो मुझे टोपार देली इज ए सर्कल ये टोपा देली इज ए सर्कल टोपा देली ये सर्कल। तो प्रत्येक पॉइंट को धरी गोटे गोटे सर्किल हो ईच एंड एवरी पॉइंट ईच एंड वन पॉइंट इज ए सर्किल और नॉट। गोटे बिंदु देले पे टोपार देले तो टोपा देखा कौ टाइप गोटे सर्किल टाइप ना। तो पॉइंट इज ए सर्किल। तो छोट 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 कौन पॉइंट को लेकिन आम कौन कर गोटे बड़ वृत्त फॉर्मेशन कर। तो पॉइंट इज ए ऑल्सो ए सर्किल इज दैट क्लियर। तो यहाँ हूँ आम कौन वृत्तर डेफिनेशन। देन वृत्त भितर आम प्रत्येक जिनस पढ़ीचु व्यासाद पढ़ीचु व्यास मत जाचु जिया कौन जाचु वृत्तर अंतदेश कौन वृत्तर बहिदिस्त कौन ये सब जिन कौन जोटा कि अलरेडी आम पढ़ीचु। देन खाली खाली रिकल करोचे है तुमको। तो वृत्तर व्यासाद कौन पिले तो वृत्तर केन्द्र पिले सब किए ये हूँ तुम कौन वृत्तर केन्द्र। मु कौन कली वृत्तर केन्द्र ठारू वृत्त उपरिस्थ एक रेखाखंड अंकन कली ये हूँ वृत्त आ उपरिस्थ कौन कली गोटे रेखाखंड अंकन कली है वृत्त उपरिस्थ। तो ये वृत्त भितर जाए लिखिए ता बाहर काढ़। तो वृत्तर केन्द्र ठारू वृत्त उपरिस्थ एक जोटा कि रेखाखंड अंकन कलु जो रेखाखंड अंकन कलु से सब कौन हम पे आम वृत्तर व्यासाद जोटा कि कौन कह इंग्लीश रे रेडियस कौन कह पे रेडियस। तो वृत्तर केन्द्र ठारू वृत्त उपरिस्थ एक रेखाखंड अंकन कराला कौन कह वृत्तर
ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲୁ, ସେମ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପ ଯୋଉଟାକି ରେଖାଖଣ୍ଡ କଲେ। ଇଏ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବାମରୁ ଡାହାଣ ଗଲୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ପଛକୁ ଆସିଲା ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ କଲା ଆଗକୁ ଗଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲା ପଛରୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲୁ। ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ହେଲା ପୁରା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ପିଲେ, ଏ ପୁରା କ'ଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ବୃତ୍ତର କ'ଣ କହୁଛି ପିଲା, ଆମକୁ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ମିଳିଲା ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ବୃତ୍ତର କ'ଣ କହୁଛି, ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଡାୟାମିଟର। କ'ଣ କହୁଛି, ଡାୟାମିଟର। ଗୋଟେ ଡାୟାମିଟର ପାଇଁ କେତେଟା ଦରକାର ପିଲା ଆମକୁ, ବ୍ୟାସ ଦୁଇଟା। କେଉଁଠି କେତେ ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଲି, ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଲି, ତ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦରକାର। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତ 2 ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ଆର, ତ ବ୍ୟାସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇଟା ପିଲା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରଖିବା, ମନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ୟାସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ 2 ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବ୍ୟାସ ବାଇ 2 ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ବ୍ୟାସ କ'ଣ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିନ ଆମେ ବ୍ୟାସ। ତ ଏ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ପିଲେ। ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଲେ ଅ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍। ତ ଓ ଏ ପିଲେ କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କ'ଣ ପିଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଓ ବିଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ସିଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ଡି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ଏଫ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ଏଚ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାର କ'ଣ କରାହେଲା, ଏ ଟୁ ଇ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ଗୋଟେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାସ। ସି ଟୁ ଜି ଇଏ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟାସ। ଡି ଟୁ ଜି ଇଏ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟାସ ହେଲା। ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟାସ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବ୍ୟାସ କ'ଣ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ। ତ ବ୍ୟାସ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟାସ। ଦେଖ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏଇଟେ, ଯେ ବ୍ୟାସ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ହିଁ ପାସ୍ ହେବ। ଯେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ବ୍ୟାସ ହିଁ ହେବ। କେଉଁଟେ ପିଲେ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯେଉଁ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାସ୍ କରିବ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଆମର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେବ। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପାସ୍ କରିବନି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ବୃତ୍ତର କଡ଼ ହେବ। କଡ଼ ମିନ୍ସ ଜିଆ ହେବ ପିଲେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯିଏ ପାସ୍ କରିବ ସେ ବୃତ୍ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାସ ହେବ। ଆଉ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯିଏ ପାସ୍ ହେବନି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ବୃତ୍ତର ଏକ ଜିଆ ହେବ। ଦେଖ ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଯିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପାସ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ହିଁ ପାସ୍ ହେବ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ବେଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତର କାହା ଦେଇ ପାସ୍ ହେବ, ରେଖାଖଣ୍ଡଟି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପାସ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପାସ୍ ହେଇନି ସେ କେବଳ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲେ ପିଲା ତୁମର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବ୍ୟାସ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ନା, ଡାୟାମିଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସର୍କିଲ୍। ବ୍ୟାସ କେବଳ କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ବ୍ୟାସ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଇପାଇଁ ଡାୟାମିଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସର୍କିଲ୍ ବଟ୍ ସର୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାୟାମିଟର। ବ୍ୟାସ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଡାୟାମିଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସର୍କିଲ୍ ବଟ୍ ସର୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାୟାମିଟର। କ୍ଲିଅର? ଏଇଟା ପିଲା ମନେ ରଖିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରି ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ଯିବେ ପିଲେ ଜିଆ। ଇଏ ତୁମର ଡାୟାମିଟର ପିଲେ, ଇଏ ତୁମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ କଡ଼। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟିଲି। କଡ଼ କ'ଣ କରେ କାଟେ ନା, କଡ଼ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ପିଲେ, ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର
ଯେକୌଣସି ଭୂତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନିଅ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଲି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ସେଇଟା କ'ଣ କଲେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଯୋଗ କଲୁ, ସେଇଟା ଆମ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲେ ଜିଆ ହେବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଆ ହେଲା ନାହିଁ। ଭୂତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନିଅ, ସେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲେ ଜିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହାହେଉଛି କଡ଼ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ହେଲା। କ'ଣ କୁହାହେଉଛି କଡ଼। ତ କଡ଼ଟା କାହା ଭଳି ଦେଖିବା ବୋଲେ କାହା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଡାୟାମିଟର ବି ଦେଖିବା, କାହା ଭଳି ଡାୟାମିଟର। ତ ମୋର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ପିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିଆ ଏକ ବ୍ୟାସ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଜିଆ କେବେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ପିଲେ, କାରଣ ଜିଆଟା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପାସ୍ ହେଉନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ଜିଆଟା କେବେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଏକ ଜିଆ ହେଇପାରିବ। କର୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଡାୟାମିଟର। ଦ ଡାୟାମିଟର ଇଜ୍ ଏ କର୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ, ଦ ଡାୟାମିଟର ଇଜ୍ ଏ କର୍ଡ। ବ୍ୟାସଟା ଜିଆ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା ପିଲେ? ନା କର୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡାୟାମିଟର। ଜିଆଟା କେବଳ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜିଆଟା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପିଲେ ପାସ୍ ହେଉନି। ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଜିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ହିଁ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କର୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡାୟାମିଟର ବଟ୍ ଡାୟାମିଟର ଇଜ୍ ଏ କର୍ଡ। କ୍ଲିଅର? କର୍ଡ ଜିଆ ଭିତରେ ଦେନ୍ ତୁମର ହେଉଛି ପିଲେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କ'ଣ, ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ କ'ଣ? ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ପିଲେ କିଏ ନା ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ତୁମର ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ। ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସମାହାର ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶର ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସମାରୋହ କ'ଣ କହେ ଆମର ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେ ବୃତ୍ତ ବାହାର ରହୁଛି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କହ ସବୁ ଯାହା ମିଶିଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା ନା? ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ କିଏ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ପଚାରେ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲେ? ବ୍ୟାସ। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏ ତୁମ ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହିଁ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଯାକ ସହିତ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ସମତଳ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ଏକ ଦତ୍ତବିନ୍ଦୁଠୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସେଟ୍କୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି। ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କ'ଣ? ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବୃତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଯାଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦୂରତା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ବହିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୃତ୍ତ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ସବୁ ଯାହା ମିଶି ଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ଦେଉଛି ପିଲେ ତୁମ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ଆଉ ସର୍ବସମ ଜିଆ। ଏଇଟା ତୁମକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ କ'ଣ କହିଛି ଏକାଧିକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ ସେମାନେ କ'ଣ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଟାଣିଲି ପିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଟାଣିଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଟାଣିଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଟାଣିଲି। ତ ଏମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବା କିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଲି 5 ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଟା ମୋତେ 5, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା କେତେ ଦେଲି ସପୋଜ୍ 3 ଦେଲି ହେଲା। ତ ଏ ବୃତ୍ତର ନାଁ କ'ଣ ଦେଲି ପିଲେ ଏ ଦେଲି, ଇଏ ବି ଦେଲି, ଇଏ ସି, ଇଏ କ'ଣ ଦେଲି ଡି ଦେଲି। ତ କେଉଁ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ପିଲେ ସମାନ ହେବ? ଦେଖ ଦେଖ ଏ ବୃତ୍ତ ବି ବୃତ୍ତ ଏ ବୃତ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ବି ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ସମାନ ରହିବେ, କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ବୃତ୍ତର କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ ରହୁଛି। ତ ଏ ବି ଦୁଇଟା କ'ଣ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ବି ସି ଦେଖିବା ପିଲେ ବି ସି ହେବ କି? କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ରେଡ଼ିୟସ୍ ସମାନ ନାହିଁ, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ ନାହିଁ। ତ ବି ସି କେବେ କ'ଣ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ସି ଡି ଦେଖିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ କେବେ କ'ଣ ସି ଡିଟା ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଡି ଏ ଦେଖିବ ଇଏ କେବେ କ'ଣ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ କିଏ? ଏ ଆଉ ବିଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ। ସିମିଲାରଲି କ'ଣ ସର୍ବସମ ଜିଆ କ'ଣ କହୁଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବୃତ୍ତ ନେବା
एकाधिक वृत्तर आम कौन करा जिया अंकन करा जदि जिया जो दुटा जियार दैर्घ्य सामान रहा तो कौन कहे आम सर्वसम जिया बोली कह तो काटि दौचे आगे 1 2 वृत्त पर जोटा कि बिंदु नेली तो जिया दैर्घ्य सपोज 5 ये दैर्घ्य 5 ये के 4 देली तो यहाँ देलु ए ना देन बी ना देन सी ए बी सी ना देलु तो कौन कराला यहाँ गोटे वृत्त तो बुझा कौन वृत्त पर जिया अच्छी तो ये वृत्तर जिया के 5 सेंटीमीटर देला ये के 5 दे तो ये भी वृत्त कौन जोटा कि जिया अच्छी ए जिया के दैर्घ्य के 5 बी जिया दैर्घ्य के 5 बट सी जिया दैर्घ्य के 4 तो ये भी कौन हम सर्वसम जिया हम किंतु बी सीटा सर्वसम जिया हम कि हेनी कारण कौन पे ना से जिया दैर्घ्य सामान नहीं कि सी एम हम कि सी हेनी कारण से जिया दैर्घ्य सामान नहीं ये सब कौन कह सर्वसम जिया है सर्वसम जिया कौन सर्वसम वृत्त कौन ये सब क्वेश्चन परीक्षा तुम पे जोटा कि डायरेक्ट पचारे बारे थियोरी देन तुम अच्छे पे उपवाद्य जोटा कि नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा उपवाद्य जिन ये सब तुम जोटा कौन आज बेसिक क्लासेस थी बेसिक क्लीयर कर जदि भी किसी डाउट रहे देन कमेंट सेक्शन पचार तो थैंक यू टू ऑल।